Hello guys, in today's video we are going to solve a second problem on income from business. Without any further delay, let's get started. Following is the profit and loss account of Mr. Ganesh for assessment year 2019-20. Compute is gross total income. ಇಲ್ಲಿ profit and loss account ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and you are asked to determine gross total income. As you know, gross total income is the summation of all 5 heads of income, income from salaries, income from house property, income from business, capital gains, and income from other sources. All 5 heads of income total income ನಾವಿಲ್ಲಿ gross total income ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. First, before determining gross total income, we have to ascertain the income from business. For that, you have profit and loss account. On debit side of the profit and loss account, it shows expenses. On credit side, incomes, and you have adjustment. For solving problem, you have to draw the format for computing taxable income from business. First, you have to note down assessee. Assessee here is Mr. Ganesh. Previous year 2018-19, assessment year 2019-20. First, we have to note down net profit as per profit and loss account. Note on the profit. Net profit is given on debit side of the profit and loss account. Net profit 1,24,750. 1,24,750. To this amount, we have to add inadmissible expenses. Debited to profit and loss account. Inadmissible expenses usually record on debit side of the profit and loss account. Debit side ಇರುವಂತ which are debited to profit and loss account. Profit and loss account ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ which are inadmissible ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋ ಒಂದು inadmissible expenses which are debited to profit and loss account. Salaries and wages admissible, rent and taxes admissible, advertisement admissible, interest on capital inadmissible. Interest on capital ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. motor car expenses admissible. Local tax on let out property. Let out property ಮೇಲೆ local tax means municipal tax payment ಮಾಡಿದರೆ that is inadmissible. It should be recorded in income from house property. Next, donation to National Defence Fund. Any donations and charities are inadmissible. Next, income tax is a personal expense, then it should be inadmissible. Next, reserve for bad debts. Any reserves or provisions are treated as inadmissible expenditure. ಅದನ್ನು inadmissible expenditure ಮಾಡಿ. And apart from that, sometimes some part of the expenditure may be inadmissible, which is given in adjustment. Adjustment ನೋಡಿ. Following information is available. Salaries include 500 per month drawn by Mr. Ganesh as salary. Mr. Ganesh is the ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಪರ್ ಮಂತ್ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ ಇಯರ್ 12 months 500 into 12 6,000. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 6,000 ಓನ್ಲಿ.
Next, advertisement include 2000 spent on special advertising campaign to open a new shop in market. Okay, new shop open ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ advertisement campaign ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/4 ಆಫ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. 1/4 ಏನಿದೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/4 ಮಾತ್ರ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5,000, out of that 1/4 is inadmissible. Next, depreciation is found to be in excess by 1,000. Okay, excess depreciation record ಮಾಡಿದ್ರೆ, excess depreciation ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು inadmissible ಮಾಡಿ. ಎಂಟೈರ್ 4,000 ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 1,000 excess ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ inadmissible ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ₹2,000. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 2,000. ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ 2,250. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2,000 ಮೈನಸ್ 2,250, ಹೀಗೆ 250ನ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ only 6,000 is inadmissible. 6,000 inadmissible ಮಾಡಿ. Salaries, salary to Mr. Ganesh 500 into 12 months 6,000. Next one, interest on capital 5,000. Next one, bad debts ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ, 2,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2,250 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ. 250 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, 215 ಮಾತ್ರ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 2,250 minus 2,000, 250 is the excess bad debt. Next, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಿಟರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 1,000. Next one, depreciation admissible, but 1/4 1,000 excess depreciation inadmissible ಮಾಡಿ. excess depreciation 1,000. Next one, motor car expenses 1/4 ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ 5,000 ಅಲ್ಲಿ 1/4 ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 1/4 we get 1,250 inadmissible expenditure. Next, local tax on lettered property ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ lettered property amount 500. Next, donation to National Defence Fund 1,000. Next, income tax 3,500.
Next, reserve for bad debt 6,000. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ business incomes not credited to profit and loss account. Business incomes credit ಆಗಿಲ್ಲ, not credited to profit and loss account. Credit ಮಾಡಿದ್ರೆ these items may be should be given in adjustment. Adjustment ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. Closing stock also there are no adjustment. Now I have to add all add items. Add items ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. Total add items 25,500. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ like 24,750 plus 25,500, you get 1,50,250. Now less items. First one, less admissible expenses not debited to profit and loss account. ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ there are no adjustment regarding admissible expenditure not debited to profit and loss account. Next, less item, less tax free and non-business incomes credited to profit and loss account. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Next, interest on deposit in bank. It is a income from other sources. So that it is a non-business incomes. Next, profit on shares short term. It is a capital gain, short term capital gain. It is a non-business income. Next, dividend from Indian company. Any dividend received from Indian company or domestic company is a tax-free income. Okay, ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 2,000. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 2,000. Next, rent from house property 12,000.
a non-business income. Next, interest on deposit in bank, non-business income, 5,000. Interest on deposit in bank, 5,000. Next, profit on shares, 10,000. Last item, dividend from Indian company, 3,000. These two items credit target non-business and taxable incomes. Next, less item, less undervaluation of opening stock, less overvaluation of opening stock, overvaluation of closing stock. There are no adjustment regarding stocks, so that you have to take it as a nil. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 2,000 plus 12,000 plus 5,000 plus 10,000 plus 3,000, total 32,000. 32,000 less ಮಾಡಿ from 1,50,000 250, you get 1,18,250. Okay, this is the taxable income from business. ಈ ಫಿಗರ್ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 12,000. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 12,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ GAV ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಮ್ GAV ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇವನ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 500 ಇದೆ, 500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11,500. This is NAV. From NAV we have to deduct deductions under section 24. First one, standard deduction, 30% of NAV. NAV here is 11,500 into 30% calculate ಮಾಡಿ. 3,450. And if there is a interest on loan taken for construction, ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 11,500 3,450 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. 8,050 is the income from house property. Next, third heading, income from business
Income from business we have determined already, 1,18,250. 1,18,250. Next 430 capital gains. Capital gains on credit side of profit and loss account ನೋಡಿ, profit on shares is a capital gain, is a short term capital gain. Profit on shares, short term capital gain, $10,000. Next, last one, income from other sources. Income from other sources ನೋಡಿ, income from other sources on credit side of profit and loss account, you have interest on deposit in bank. Interest on deposit in bank, yeah, 5,000. If it exceeds 10,000 interest on bank deposit, then we have to gross it up. Gross it up ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 90% ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು 100% ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5,000 ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 8,050. business income 1,18,250 plus 10,000 plus 5,000, total 1,41,300 is the gross total income. The gross total income ಹಿಡಿದಿರಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.